सो ये जिहड़ी असीस असीं पढ़ी आ, इहो ही असीस लूका दे विच पढ़दे आ, और ये असीस इजराइल दे लई कौम, इजराइल कौम दे लई माण दा कारण आ, पर साडे लई बरकत, साडे लई बरकत। इहो ही असीस असीं लैके अगे जाने पए, इहो ही असीं लैके अगे जाने पए। सो बाइबल इस असीस दे आले दुआले सारी लिखी गई है, इस एक असीस दे आले दुआले सारी बाइबल घूमती है। दैट इज द ब्लैसिंग ऑफ इट। बाइबल नूं सब तो सौखा समझण दा तरीका यह है कि एक असीस जिहड़ी यह आ, इस दे आले दुआले सारी बाइबल घूमती। ये असीस जिहड़ी आ, यह तुसीं ये कह लो कि मेन धुरा आ, जिहदे आले दुआले बाकी दा सारा पहिया घूमदा पिया। सो अगे हुण असीं जिसले आउने आ ते राखेल वो अपने दूसरे बच्चे दे नाल आ। सो आओ असीं उसनूं 16 आयत तो लैके असीं 21 आयत तक पढ़दे। जिसनूं मिल जा पढ़दे। हाँ जी। राखेल दी मौत। याकूब अपने लोकां नाल बैतेल तो चल पिया, पर अजे वो अफराद दी थां तो कुछ दूर ही सन कि राखेल दे जन्म दीयां पीड़ां शुरू हो गईयां। उसनूं बहुत पीड़ां हो रहीयां सन कि दाई ने उसनूं कहा, धीरज कर, तेरे घर एक होर पुत्र ने जन्म लिया है। इस दे नाल ही राखेल दे प्राण निकल गए, पर उस प्राण निकलदे निकलदे ही अपने नव जन्मे पुत्र दा नां बन-उन्नी रखिया, पर याकूब ने उसका नां बेनयमीन रखिया। सो राखेल बेनयमीन दे जन्म पिछों मर गई। उसने उसनूं उन्हां अफराद दे राह दे कंढे ते दफना दिता। पिछों इत्थे ही बैतलहम नगर वसिया। याकूब ने राखेल दी कबर उत्ते एक यादगारी पत्थर लाया जो अज तक उत्थे है। इजराइल उत्थों अगे चल पिया ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਧਰ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਜਾ ਗੱਡੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਚਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਬਦਸੀਸ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਬਾਨ ਲੱਗਾ ਆ, 31ਵਾਂ ਭਾਵ 45 ਪੰਨਾ और 31 और 32 आयत मैं इसनूं पढ़न लगा, इसनूं ध्यान दे नाल देखो। उसने लाबान ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिता। अगर रस्ते दे विच प्रभु उसनूं पिंजरे दे विच ना पाउंदा ते उसने मार धाड़ करनी सी, पर हुण बेचारा भाषण देण जोगा रह गया। तू मेरियां धीआं नूं लै आया, तू मेरे 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 दोतरे ले आया, दोतरियां ले आया, तू मैनूं उन्हां नूं चुम्मण दा मौका भी नहीं दिता। जे तू आउणा मंगदा ते मैं तैनूं बाजे गाजे दे नाल भेजदा। वो सारियां चीज़ां उसने कही। याकूब ने उत्थे एक उत्तर दिता, पर उसने अखीर दे विच ये चीज़ कही, तो जे तू अपने घर जाना चाहुंदा ही सी ते तू मेरे घर दे बुत, मेरे देवतियां दे बुत चोरी करके क्यों जांदे। सो इत्थे याकूब उसदे प्रश्न का उत्तर दे रहा। याकूब ने उत्तर दिता, क्योंकि मैं डर गया सा, मैं सोचदा सा कि तुसी मेरे तो अपनियां धीआं खो लवोगे, पर जिस किसे ने कोलों भी तुहाडे बुत निकलन उसनूं जानों मार दिता जाए, उसनूं जानों मार दिता जाए। इत्थे अपने साख संबंधियां दे सामने दस, जो कुछ मैं तेरे कोल, जो कुछ तेरे कोल है तुहाडा है, तुसी वापस लै सकदे हो। याकूब नूं ये पता नहीं सी कि राखेल ने बुत चोरी कीते सी। सानू बहुत ध्यान रखना चाहिए कि what we are saying। याकूब दे कोल प्रभु दी ओ बरकत, और जिसले इन्नी बड़ी बरकत लैके असी बोल रहे हुंदे आ, साडियां शब्दां दी कीमत हुंदी आ। अपने शब्दां दी कीमत
ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਈਸੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਈਸੋ ਨੇ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ। ਨੋ, ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ, ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ। ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੂੰ ਵੇਚੀ ਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਜੀਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਨਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਯਾਫਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਬੜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਆ। ਔਰ ਰਖੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੁੱਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਊਂਟ ਦੀ ਕਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਝੂਠ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਆਲ ਆਈ ਸੇਡ, ਜਸਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਦੇ ਲਿਪਸ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਨੀਹਾਉ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨ-ਓਨੀ ਰੱਖ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਨਯਾਮਿਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਯਾਮਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਟੂਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰੇਚਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1698 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1698 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਲੇਖੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸਹਾਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਹਾਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੋਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨੋਹਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੋਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਮ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 10 ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆ ਉਹ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1698 ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਲੇਖਾ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ 29 ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ। ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ। ਯਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਿਲਹਾ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੂਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਯਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਲਿਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਰਊਬੇਨ ਯਕੂਬ ਦੇ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਮੌਨ, ਲੇਵੀ, ਯਹੂਦਾ, ਜਿਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੂਨ। ਰਖੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਬਨਿਆਮੀਨ। ਰਖੇਲ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਿਲਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਫਤਾਲੀ। ਲਿਹਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜਿਲਪਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਸਨ ਗਾਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰ। ਇਹ ਸਭ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੋ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਮੌਤ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। ਯਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਮਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਜਤ ਅਰਬਾ ਅਰਥਾਤ ਹਬਰੋਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 180 ਸਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸਹਾਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਊ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਬਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਬਰੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਨਾਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਅਰਬਾ ਜਾਂ ਹੈਬਰੋਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਸਾਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਏਸਾਊ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਸਾਊ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦੋਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦੋਮੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਏਸਾਊ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਏਸਾਊ ਅਰਥਾਤ ਅਦੋਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਏਸਾਊ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਹਿੱਤੀ ਐਲੋਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਅਦਾ ਅਤੇ ਅਨਾ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਅਹਾਲੀਬਮਾ ਜੋ ਸਿਬਿਓਨ ਦੀ ਦੋਤੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਦੀ ਧੀ ਬਾਸਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਬਾਯੋਤ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਏਸਾਊ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ। ਅਦਾ ਨੇ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਸਮਤ ਨੇ ਰਾਊਏਲ ਨੂੰ, ਅਹਾਲੀਬਮਾ ਨੇ ਯਊਸ ਨੂੰ, ਜ਼ਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਸਾਓ ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜੋ ਅਦੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਸ ਗਿਆ। ਏਸਾਓ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਦੋਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਇਹ ਸੀ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫਾਜ਼, ਬਾਸਮਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਊਏਲ। ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇਮਾਨ, ਉਮਾਰ, ਸਫੋ, ਗਤਾਮ ਅਤੇ ਕੰਜ਼। ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੀ ਰਖੇਲ ਤਿਮਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਅਮਾਲੇਕ ਸੀ। ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਅਦਾ ਸੀ। ਰਾਉਲ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਨਹਿਤ, ਜ਼ਰਾ, ਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾ। ਰਾਉਲ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਸਮਾਤ ਸੀ। ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਹਾਲੀਮਾ ਜੋ ਅਨਾ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਬਾਉਨ ਦੀ ਦੋਤੀ ਸੀ ਨੇ ਏਸਾਓ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਯਊਜ਼, ਯਾਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਾ। ਏਸਾਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੇ ਜਨਮੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ ਤੇਮਾਨ, ਉਮਾਰ, ਸਫੋ ਅਤੇ ਕੰਜ਼। ਕੋਰਾ, ਗਤਾਮ, ਅਮਲੇਕ ਇਹ ਸਭ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਾ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਊਏਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਨਹਿਤ, ਜ਼ਰਾ, ਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਸਮਤ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਏਸਾਓ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਅਹਾਲੀ ਬਮਾ ਜੋ ਅਨਾ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਸਨ ਯਊਜ਼, ਯਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਾ। ਇਹ ਸਭ ਏਸਾਓ ਅਦੋਮੀ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਾ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਅਮਲੇਕੀਆਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਕੋਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਨੋਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਵਸਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਏਸਾਓ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧਣਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜੰਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਤੋਲਿਓ ਮਿਣਿਓ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾ ਜੂੜਾ ਭੰਨ ਸਿੱਟੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ 20 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸ਼ੇਈਰ ਹੋਰੀ ਜੋ ਅਦੋਮ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਸਨ, ਲੋਟਾਨ, ਸੋਬਾਲ, ਸਿਬਿਓਨ, ਅਨਾ,
ਦਿਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ, ਦਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਅਦੋਮੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਲੋਟਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ, ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਹੀਮਾਮ। ਲੋਟਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿਮਨਾ ਸੀ। ਸੋਬਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਅਲਵਾਨ, ਮਾਨਹਤ, ਏਵਾਲ, ਸ਼ੈਫੋ ਅਤੇ ਓਨਾਮ। ਸਿਬਿਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ, ਅਯਾ ਅਤੇ ਅਨਾ। ਅਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਚਰਾਂਦਿਆਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਅਨਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ, ਦਿਸ਼ੋਨ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਹਾਲੀਬਾਮਾ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਦਿਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ, ਹਮਦਾਨ, ਅਸ਼ਵਾਨ, ਜਿਤਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਨ। ਏਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ, ਬਿਲਹਾਨ, ਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਆਕਾਨ। ਦਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ, ਊਸ ਅਤੇ ਆਰਾਨ। ਸਹੋਰੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸਨ, ਨੋਟਾਨ, ਸੋਬਾਲ, ਸਿਬਿਓਨ, ਅਨਾ, ਦਿਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਅਦੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਦੋਮੀ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਨਹਾਵਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋਥਾਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਸਰੇ ਸੀ। ਅਸਾਮ, ਜੋ ਤੇਮਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਦਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਦਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਬੀਦ ਸੀ। ਹਦਦ ਨੇ ਮਿਦਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਸਰੇਕਾ ਸੀ। ਸਾਉਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੋਤ ਸੀ। ਬਹਾਲ ਹਾਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬੋਰ ਹਦਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਉ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਹੇਟ ਬਾਇਲ ਮਟਰੇਦੀ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਾਹਾਤ ਦੀ ਦੋਤੀ ਸੀ। ਅਸਾਉ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਇਹ ਸਨ, ਤਿਮਨਾ, ਅਲਵਾ, ਜਾਏਦ, ਹਾਲੀਬਾਮਾ, ਏਲਾ, ਫਿਨੋਨ, ਕਨਜ, ਤੈਮਾਨ, ਮਿਥਸਾਰ, ਮਗਦੀਏਲ ਅਤੇ ਈਰਾਮ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਅਸਾਉ ਸਭ ਅਦੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਅਦੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ? ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 37ਵਾਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 1 ਤੋਂ 11 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਮਿਤਰਾਏ ਭਰਾ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਿਤਰਾਈਆਂ ਮਾਮਾ ਬਿਲਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਪਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਸਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਰਥਾਤ ਯਾਕੂਬ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਉ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ?
ਸੋ ਉਸ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ 11 ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਉ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ 7 ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੈਰ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਚਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੇਚਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਸਲੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਤਰੇਈ ਭਰਾ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਮਤਰੇਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਿਲਹਾ ਅਤੇ ਜਿਲਫਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਸਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਰਥਾਤ ਯਾਕੂਬ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੀ ਡਿਡ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰੂਬੇਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਪਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਚੱਲੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਕੁੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪਰ ਕੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਪਏ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ।
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਰਹਿਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਮਰਾਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ।